मानोवरिणेह बोधिरसुगं समान आयुः प्रमोषीः वरुणाय नमः मूलेन आवाह्य आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन बंधन अवकुंठन कालत्रये धेनो मकर भाषमुद्राः प्रदर्श्य पाद्याचमनार्घ्यानि दत्त्वा वरुणाय नमः स्नानादिपचाराणि विधाय स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्प्य गन्ध पुष्प अक्षतैः अलङ्कृत्य सुगन्ध पुष्पैः सम्पूज्य ओम वरुणाय नमः चेतसे नमः ओम स्वरूपिणे नमः अपांपतये ओम नमः तीर्थराजाय नमः जलाधिपतये ओम नमः मकरवाहनाय नमः पश्चिमाधिपतये वरुणाय नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पार्चनानि समर्प्य ओम दशांगं कुंकुलोदूपं सुगन्धं च मनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वरुणाय नमः अगशमनार्थं धूपम् आघ्राप्य साज्यं द्रवक्त्य संयुक्तं मनिना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिविरापहं ज्ञानप्रदोयं दीपं प्रदर्श्य धूपदीपानन्तरमाचमनं समर्प्य ओम वरुणाय स्वाहा फलताम्बूलं निवेद्य सर्वोपचारार्थे नीराजन ज्योतिः ओम त्र्यम्बकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः नीराजन ज्योतिः आचमनं समर्प्य मूलमन्त्रं यथाशक्तिर्जप्त्वा अनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये ओम आपः ओम गन्धाः ओम सुमनसः ओम अक्षतम् ओम अन्वाहार्यः ओम दक्षिणाः बहुदेयम् इडादे बहुर्मनोर्यज्ञनेर बृहस्पतिरुत्था मदानसकं श्रीरद्विश्वे देवासूक्तवाच पृथिवीमातर्मावाहिकुं श्रीमदमणिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमदीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं सस्रोषेण्यामनुष्येभ्यस्तं वा देवा भवन्तु शोभायै नुमदन्तो ओम मनस्समाधीयता समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नास्मः शान्तिः पुष्टिः तुष्टिः वृद्धिः अविघ्नम् आयुष्यम् आरोग्यम् अचलमैश्वर्यम् धनधान्य समृद्धिः वो ब्राह्मणेभ्यः शुभम् ईशान्या बहिर्देशे अरिष्टनिरशनम् आग्नेयामित् पापं तत्प्रतिहतम् सर्वशोभनम् सर्वसम्पदः पुण्याः कालो वत्स्यताम् नक्षत्रन्नैति जघन्यं पश्येत् पुण्याः एव कुरुते ओम पुण्याहं स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु कर्मणे स्वस्तिः मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु जीवेम सरदः सवीराः कर्मरिध्यताम् अस्तु अस्तु शुभं कर्म अस्तु श्री महागणपति प्रियतां भगवान् श्री महागणपतिः दधिद्राविन्नो अगार्षं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातने यो शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः तस्मा अरङ्गमाम भोयस्य क्षया यजिन्वथे हिरण्यवर्णासु च यः पावकायासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः सागं राजावरुणो यादिमध्ये सत्यान्द्रदेव पश्यञ्जनानाम् पश्यदापश्यवयादनवोपस्पृश तत्त्वशं मे सर्वागुम् अग्नेगुं रप्सुल्लो देवो मयिवर्चोबलमोर्जो निदत्त मानस्सु वर्जनः विसर्षणिः यस्पोदाशपुनातु मानन्तमादेव जनाः मनबोधियां विश्व आयवः यादवेदः पवित्रपदे पुनाहि मात्रेण देवदीध्यते पवित्रमर्चषे ब्रह्मणेन पुनीमहे देवसवितः मोर्जयन्त्या पुनातो वस्सुवः संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजान्नास्तुद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 वरुणाय नमः सकलाराधनैस्वर्चितं तन्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते कीर्तमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरसुगं समान आयुः प्रमोषीः अस्मात् कुम्भा सकलतीर्थाधिपतिं वर्णं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च वर्णकुम्भजलेन दिग्मार्जनं विधाय प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां ओम श्रीं सोमशिरसे नमः ओम सोम सोमशिखायै नमः ओम श्रीं सोमघोजाय नमः हस्ततलयोर्मध्यमाङ्गुलिभ्याम् ओम सोम सोमनेत्राभ्यां नमः तर्जन्योरङ्गुष्ठाभ्यां सा सोमास्त्राय नमः इति विन्यस्य
उभौ संयोज्य मूलम् औषधन्तमिन्यस्य सोम मूलमन्त्रेण कृतकरदेहशुद्धिः दक्षिणाङ्गुष्ठानामिका युग्मेन हृदि हृदयं मूर्ध्नि शिरोमन्त्रं शिखायां शिखामन्त्रं कण्ठप्रावरणत्वेन स्तनमध्यान्तं कवचं मध्यमा तर्जनीभ्यां नेत्रमन्त्रं नेत्रयोः हस्तदलयोरस्त्रञ्च विन्यस्य दशदिक्षु चोटिकया अस्त्रेण दिग्बन्धनं कवचेन अवकुण्ठनं विधाय सर्वाङ्गेषु मूलमन्त्रं महामुद्रया विन्यस्य स्वतनुं सोमरूपं भावयेत् अर्घ्यपात्रमस्त्रेण संशोध्य ललाट मध्यस्फुरदरुणबिन्दु विनिश्रुत अमृतधारया ओम महां अमृतेश्वराय नमः इति गन्धोदकेन पूर्ये तत्र षडङ्गैर्मूलमन्त्रेण च सम्पूज्य ओम पद्माय नमः तन्मध्ये ओम सं सोमासनाय नमः ओम सं सोममूर्तये नमः श्वेतवर्णं द्विनयनं श्वेतपद्मोपरिस्थितं द्विभुजं कुमुदोपेतं श्वेतवस्त्रेण वेष्टितं किरीटमुकुटोपेतं प्रभामण्डलमण्डितं रोहिणी वल्लभं ध्यात्वा विन्यसेत् कुम्भमध्यमे ओम महां रं वं यं शं सं ह्रीं अमृतेश्वराय नमः नेत्राभ्यां नमः मूलेन आवाह्य स्थापिन्या संस्थाप्य सन्निधान्या सन्निधाप्य निश्चया शनिरोध्य दर्जनेभ्याम् अवकुण्ठ्य स्वागतार्घ्यं दत्त्वा सोमहृदयादिगरान्तस्थानेषु हृदयादिमन्त्रान् विन्यस्य मूलेन एकत्वं विधाय अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावकुण्ठ्य मूलेन धेनुमुद्रां दर्शयित्वा नमः स्वधा स्वाहान्तेन पाद्ये आचमने अर्घ्यानि दत्त्वा वौषडन्तेन पुष्पदुर्वाक्षदादि दध्यात् मानसाभिषेकं विधाय अर्घ्योदक बिन्दुना संस्नाप्य सूक्ष्मवादसा समृज्य चन्दनाक्षतपत्रपुष्पादीनिर्मनसा भक्त्या निवेद्य तत्त्रयाभ्यर्च्य पुनर्मूलेनाभ्यर्च्य लयाङ्गं सम्पूज्य पार्श्वयोः दक्षिणे ओम ह्रीं कृत्तिकादेव्यासनाय नमः ओम ह्रीं कृत्तिकादेवीमूर्तये नमः कृत्तिकाम् एकवदनां पद्माङ्कितकरद्वयां पद्मासनस्थितां ध्यायेत् अमृतेश्वरवल्लभाम् ओम ह्रीं कृत्तिकादेव्यै नमः आवाह्य धेनुमुद्रां प्रदर्श्य पाद्यादिकं दत्त्वा स्नानवस्त्रन्दाक्षदैरभ्यर्च्य अर्घ्यं दत्त्वा वामपार्श्वे ओम ह्रीं रोहिणीदेव्यासनाय नमः ह्रीं रोहिणीदेवीमूर्तये नमः रोहिणीम् एकवदनां पद्माङ्कितकरद्वयां पद्मासनस्थितां ध्यायेत् अमृतेश्वरवल्लभाम् ओम ह्रीं रोहिणीदेव्यै नमः आवाह्य आवाहनादिधेनुमुद्राः प्रदर्श्य पाद्यादिकं दत्त्वा स्नानवस्त्रन्दाक्षदैरभ्यर्च्य अर्घ्यं दत्त्वा भोगाङ्गपूजार्थं प्रार्थ्य ओम सं सोमहृदयाय नमः आग्नेयदले ओम श्रीं सोमशिरसे नमः ईशानदले ओम सं सोमशिखायै नमः नैऋत्यदले ओम श्रीं सोमकवचाय नमः वायव्यदले ओम सं सोमनेत्राभ्यां नमः सोमस्य पुरतःभ्यर्च्य पूर्वादिचतुर्दिक्षु ओम सः सोमास्त्राय नमः इत्यभ्यर्च्य एतेषाम् आवाहने स्थापने सन्निधाने सन्निरोधने पाद्ये आचमने अर्घ्यपुष्पदानाद्यैः अष्टभिः संस्कारैः संस्कृत्य नमो मुद्रां प्रदर्श्य महामुद्रां दर्शयित्वा सर्वेषां सोमेन सार्धमैक्ष्यं भावयेत् धूपानन्तरमाचमनं समर्प्य सोमाय नमः ज्ञानप्रदोयं दीपं प्रदर्श्य दीपानन्तरमाचमनं समर्प्य सोमाय स्वाहा फलताम्बूलं स्वाहा अमृतं भवतु निवेद्यानन्तरमाचमनं समर्प्य सर्वोपचारार्थे नीराजनज्योतिः सोमाय नमः नीराजनं प्रदर्श्य आचमनं समर्प्य पदत्रिणीस्तनयतामयति निष्कृत अन्यावो अन्यामवद्वन्यान्यस्य उपावदा सर्वावोषधयः संविधाना इदं मे प्रावतावचः उच्छुष्मान्वोषधीनाङ्गावो गोष्ठाधिवेरदे धनगुं स निश्यन्ति नामात्मानं तव पूरुष विश्वा परिष्टास्तेरैव व्रजमक्रमोः वोषधय प्राचुच्च उर्यत्किञ्च तनुवागुं रपः यास्तादस्तुरात्मानं या विविशुक्मरुक्मरुः ते यक्ष्मं विपाधन्तामुग्रो मध्यमशीरिव सागं यत्प्रवदस्येनेन किगिधीविना सागं वातस्य द्राज्या शाकन्नस्य निघागया अश्वावदेगं सोमवदे मूर्धयन्ते मुदोदसा आदित्य सर्वावोषधीरस्मा अरिष्टतातये या फलनेर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिः प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वगुंहसः यावोषधयः सोमराज्ञे प्रतिष्ठा पृथिवी मनो तासान्तमस्युत्तमा प्रणो जीवातवेषु
பசுவ அவபதந்தி ரமதந்தி பவோ ஹிருதயப்பரே யன் ஜீவமஸ்ஞவாமஹேன சரிஷ்யாதி பூருஷः யாஸ்தேதமபதன்வந்தி யாஸ்ததூரம் பராகதா இஹ சங்கத்யதாः சர்வா அஸ்மை சந்தத்த பேஷஜம் மாவாருஷக்கநிதாயஸ்மை காகங்கனாமிவாஹ விபத்சதுஷ்பதஸ்மாககும் சர்வமஸ்த்வநாதுரம் ஓஷதயः சம்மதந்தே சோமேன சகராஜ்ஞா யஸ்மை கரோதி பிராமணஸ்தகும் ராஜன் பாரயாமசி அயம் பீஜாவாபः ஓம் ஹாம் மார்த்தாண்டாய நமः அயம் பீஜாவாபः ஓம் ஹாம் பாஸ்கராய நமः ஓம் ஹாம் ரவயே நமः ஓம் ஹாம் லோகப்பிரகாசகாய நமः ஓம் ஹாம் லோகசாட்சினே நமः ஓம் ஹாம் திரிவிக்ரமாய நமः ஓம் ஹாம் ஆதித்யாய நமः ஓம் ஹாம் சூர்யாய நமः ஓம் ஹாம் அம்சுமாலினே நமः ஓம் ஹாம் திவாகராய நமः வைதர்த்தனாதிभ्यो நமः அக்னிஞ்ச விஸ்வசம்பு அமாபஸ்ச விஸ்வபேஷஜீः கௌரீமி மாயா சலிலானி தக்ஷத்யேகபதி த்விபதி ஈஷாதுஷ்பதி उद्दीप्य स्वयादवेदो बघ्नन्निर्दीममे भोगस्तमक्षमावह जीवनं च दिशो दिशे दीपं प्रदर्श्याचमनं समर्प्ये सोमाय स्वाहा फलदाम्बूलं निवेद्ये सर्वोपचारार्थे नीराजनज्योतिः ओम निशाकराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नः चन्द्रः प्रचोदयात् सोमाय नमः नीराजनं प्रदर्श्य आचमनं समर्प्ये देवस्य वरदहस्ते समर्प्ये प्रार्थ्ये द्विभुजमखिललोकं द्वन्द्वनाश्याद्विनेत्रं कुमुदयुगलहस्तं कोमलं बीजपार्श्वे गगनसहितलोकं सर्वबीजाधिपत्यं सकलभुवनफालं विन्यसेत् कुम्भमध्ये ओषधीनां पदेश्चन्द्रे कृत्तिका रोहिणी तथा यागारम्भ प्रवक्तोः मनुज्ञां कुरुते मम प्रार्थना समर्प्ये सोमभावमुद्वास्य सोमार्घ्यं विसृज्य सामान्यार्घ्यं साधयित्वा भवनगुंसां पराये सनो हविर्कृतमिघायुषे तु देवः सर्वांगर्पागुष्टाङ्गिरशोद सर्वान् कृतगुं हुत्वा स्वायुष्यामहयाम सस्वते रामदुश्चुद उत्सन्दुह्रते अक्षितम् सूत्रदेवताभ्यो नमः भस्मलेपनं कृत्वा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता முழுமுதற் கடவுளாகிய முத்து விக்னேஸ்வரருடைய பரிபூர்ணமான திருவருள் துணை இருக்க நிகழ்ந்து வருகின்ற கும்பாபிஷேக வழிபாட்டிலே நேற்றைய தினம் முதல் பூர்வாங்க வழிபாடுகள் நடைபெற்று அதைத் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் காலை சாந்தி ஹோமம் போன்ற வழிபாடெல்லாம் நடைபெற்று இப்பொழுது முளைப்பாரிடும் நிகழ்ச்சி, அதாவது விக்னேஸ்வர பூஜை செய்து புண்ணியாக வாஜனம் செய்விக்கப்பட்டு இனிமே யாகசாலைக்குள்ள யாரும் பிரவேசிக்க கூடாது சிவாச்சாரியரை தவிர. மற்றபடி சண்டை போட்டு உள்ளெல்லாம் எல்லாரும் போகிறதுங்கிறது பணி செய்தோம், அதோடு அப்படி எனக்கு வேண்டிதான். தீபாவளி ஆகும்போது நின்று தரிசனம் பண்ணிக்கலாம், உள்ளே யாரும் பிரவேசிக்க வேண்டாம் என்பது அன்பு கட்டளை. ஆகையினாலே எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானுக்கு இப்பொழுது சூரியன் சந்திரன் என்று சொல்லக்கூடிய எம்பெருமானை வழிபாடு செய்து அவர்களுடைய சாட்சியாக எல்லா விதமான நவதானியங்கள் எல்லாம் பூசனை செய்து ஓஷசி சூக்தம் சொல்லப்பட்டு அங்கு 12 பாலிகையிலும் 12 ஆதித்யர் என்று சொல்லக்கூடிய சூரிய பகவானை பூசனை செய்து கிருத்திகை ரோகிணி என்று சொல்லக்கூடிய இரு சக்தியோடு கூடிய சோமநாதனை சந்திரனை வழிபாடு செய்விக்கப்பட்டு அதைத் தொடர்ந்து அவர்களுடைய சாட்சியாக அனிக்யா பாத்திர பூஜை வழிபாடானது செய்விக்கப்பட்டு, என்ன கங்கணம் கட்டிட்டு பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதனால் இந்த கங்கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சுட்டு செய்யறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரக்ஷா பந்தனம் அப்படின்னது. ரக்ஷன்னா காக்கிறது, பந்தனம்னா கட்டிக்கிறது. அதனால் எங்களை காக்கிறதுக்காக இந்த கும்பாபிஷேகம் வரலும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு இடையூறும் நமக்கு எல்லாருக்கும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக எம்பெருமானை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தனம் என்று சொல்லக்கூடிய கங்கணம் அணிவித்தல் நடைபெற உள்ளது. முதலிலே வருகை தந்துள்ள சிவாச்சாரியார்கள் அத்துணை பேர்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தனமானது அணிவிக்க உள்ளோம். முதலிலே அனுதினம் எம்பெருமானை பூசனை செய்வதற்கு முதலிலே வணங்க வேண்டிய எம்பெருமான் யார் அப்படின்னு சொன்னால்
அர்ச்சகர் தான். ஆகையினால கோபுரே சிகரே துவாரே பிராகாரே பலிபீடகே அர்ச்சகே மூலலிங்கே தத்பலம் சிவதரிசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆகையினால யார் ஒருவர் எம்பெருமான தினந்தோறும் பூஜை செய்கின்றார் அப்படின்னு சொன்னால் நமது குருமூர்த்தி சிவாச்சாரியார் அவர்கள் ஆலய அர்ச்சகர். அப்பேற்பட்ட எம்பெருமானுக்கு சிவாச்சாரிய பெருந்தகைக்கு இப்பொழுது ரட்சாவதனமானது அணிவிக்க உள்ளோம். மாதிரி பேரே குரு மூர்த்தி அப்படின்னு பேர். குருனாலே நமக்கு உங்களுக்கு சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை, மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் நமக்கெல்லாம் குருவாக இருந்து இங்கு வழிபாடுகளை செய்து விநாயகம் பெருமான்ட்டார் இருந்து தினந்தோறும் விபூதி குங்கும பிரசாதம்லாம் பெறுறது யார்கிட்ட அப்படின்னா நம்மளுடைய குருமூர்த்தி சிவாச்சாரியார் அவர்களிடம். அவர்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்து நமது கிராமத்தின் சார்பாக நமது நகரத்தின் சார்பாக இங்கு யாகசாலையில் ரட்சாபந்தனம் அணிவித்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி கொடுக்க
பேரன்பு சார்ந்த பக்தவர்களே, சிவனைய செல்வர்களே, நிகழ்ந்து வருகின்ற முத்து விக்னேஸ்வரருடைய பரிபூர்ணமான திருவருளாலே நிகழ்ந்து வருகின்ற மகா கும்பாபிஷேக வழிபாட்டிலே முதல் கால யாக வேள்வி ஞான வேள்வியானது கும்பாலங்காரம் செய்விக்கப்பட்டு கலாகர்ஷணம் செய்விக்கப்பட்டு நாட்டை மல்லாரி வாத்தியங்கள் முழங்க எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் துர்கா பரமேஸ்வரி, தட்சிணாமூர்த்தி, ஹரிகரபுத்திர தர்மசாஸ்தா மற்றும் ஆஞ்சநேயமூர்த்தி, நவக்கிரக மூர்த்திகள் போன்ற தெய்வத்தோடு நடராஜமூர்த்தி, சிவகாமசுந்தரியோடு பரிவார தெய்வங்களோடு எல்லாம் வல்ல முத்து விக்னேஸ்வரர் யாகசாலையில் எழுந்தருளி பஞ்சாசன பஞ்சாவரண பூஜையெல்லாம் நடைபெற்று அதைத் தொடர்ந்து அக்னிகாரிய வழிபாடானது பஞ்சாக்னியிலே சிறப்பான முறையிலே அற்புதமான முறையிலே நடைபெற்று அந்த அக்னிகாரியத்தை தொடர்ந்து எல்லா விதமான மூலிகை திரவியங்களும் யாகத்திலே சமர்ப்பணம் செய்ய உள்ளார்கள். அதே சமயத்தில் சிறிதொரு நல்ல ஒரு வாக்கியங்களை நமக்கு பத்ரங்கர்ணே விஸ்ருநிஜாம தேவாக நல்ல விஷயங்களை காதில் கேட்டுக்கொண்டே நம்மளுடைய யாகத்தை தரிசித்து முதல் கால பூர்ணாகுதி தீபாராதனையானது நடைபெற உள்ளது. ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும் தயவு செய்து பேசாமல் இங்கு யாகசாலைக்கு முன்பாக வருகை தந்து சத்தம் விடாமல், ஆத்மா லயப்படக்கூடிய இடம் ஆலயம் என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் ஆத்மாவானது லயப்படக்கூடிய இடமானது யாகசாலை ஆலயம். ஆகையினாலே அமைதியான முறையிலே பேர் அன்பு சார்ந்த ஆன்மீக பெருமக்களே, எல்லாம் அல்ல இறைவன் அருள்மிகு முத்து விநாயகருடைய ஆலயத்தின் எனக்கு தெரிந்த இரண்டாவது முறை கும்பாபிஷேகமானது புதன்கிழமை காலையிலே புனித வேளையிலே நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த முத்து விநாயகரை சொல்ல வேண்டுமென்றால் என்னுடைய வயசுக்கு தந்தபடி சொல்லலாம். ஏன்னா 1980 ஆண்டு சென்னைக்கு வருகை தந்தேன். 82 ஆண்டு இந்த முத்து விநாயகருடைய ஆலயத்திலே என்னுடைய சிவப்பணியை தொடங்கினேன். அப்படி இந்த முத்து விநாயகர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த விநாயகர். இவரை சொல்ல வேண்டுமென்றால் காலங்கள் நேரங்கள் போதாது. அப்பேற்பட்ட பகவான் எதை வேண்டினாலும் அதை உடனடியாக கொடுக்கக்கூடியவர். என்னுடைய திருமணத்திற்கு முன்பாக இந்த இறைவனை தொட்டு பூஜை செய்தேன். இங்கே தான் தங்கி இருப்பேன். இங்கே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் என் குடும்பத்தார்கள் மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு 11 ஆண்டுகள் வரை இங்கே பணியாற்றி அதன் பிறகு இங்கிருந்து முத்து விநாயக பெருமான் எனக்கு ஆஞ்சநேயருக்கு அருள் கொடுத்தார். ஆரம்பம் விநாயகர், முடிவு ஆஞ்சநேயர். அப்படி இந்த கும்பாபிஷேகம் என்பது 12 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறக்கூடிய வைபவம். இந்த கும்பாபிஷேகத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யாகசாலை பூஜைகளை கண்டுகளித்தால் 3 ஜென்மங்களிலே செய்த பாவங்கள் எல்லாம் தொலைந்து போகும் என்பது சாஸ்திரபூர்வமான உண்மை. அப்படி இந்த கும்பாபிஷேகம் என்றால் என்ன, இதனுடைய தாற்பயம் என்ன, எதெல்லாம் நம் இறைவனாக பாவித்து பூஜை செய்கின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய எனக்கு தெரிந்த கருத்தை உங்களுடைய பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். கும்பாபிஷேகம் என்பது நிலம், நீர், நெருப்பு, ஆகாசம் என்று சொல்லக்கூடிய 5 தத்துவங்களை உடையது. இந்த 5 தத்துவங்களுமே நம்முடைய உடம்பிலே இருக்கின்றது.
இந்த 5 தத்துவங்களையும் இறைவனாக பாவித்து செய்யக்கூடிய பூஜைதான் இந்த கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்லக்கூடியது. முதலாவதாக பூமி, நிலம். இந்த நிலத்தை நாம் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி என்றால், இங்கே ஆலயம் அமைப்பதற்கு முதலிலே பூமியை இறைவனாக பாவித்து பூஜை செய்கின்றோம். அதன் பிறகுதான் கோயிலை கட்டுறோம். அதே மாதிரி இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் யாகசாலை போடுவதற்கு பூமியை முதலிலே பூஜித்து அதன் பிறகு அந்த இடத்திலே யாகசாலை அமைத்து பூமியை இறைவனாக பாவிக்கின்றோம். நிலம். அடுத்தபடியாக நீர். இந்த நீர் இங்கே நேற்றெல்லாம் முத்து விநாயகர் சிலை ரூபமாக ஆலயத்திலே இருந்தார். இன்று கலச வடிவமாக அந்த முத்து விநாயகர் பெருமான் இங்கே யாகசாலையிலே நமக்கெல்லாம் காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கின்றார். அந்த கலசத்துக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, புனிதமான நீர்கள் இருக்கின்றன. அப்ப அந்த நீரை இறைவனாக பாவித்து, அந்த கலசத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நீரை முத்து விநாயகராக பாவித்து பூஜை செய்து அதை கலசமாக வைத்திருக்கின்றோம். நீரை இறைவனாக பாவிக்கின்றோம். நிலம், நீர். அடுத்து நெருப்பு. இங்கே வேள்விச்சாலையிலே விநாயகருக்கு 5 குண்டம், பரிவாரங்களுக்கு 4 குண்டங்கள், அப்படி இங்கே வேள்விச்சாலைகள் அமைத்திருக்கின்றார்கள். அந்த வேள்விச்சாலையிலே அக்னி என்ற இறைவனை பாவித்து அந்த அக்னியிலே முத்து விநாயகரை ஆவாகனம் செய்து அவருக்கு தேவையான ஆகுதிகளை கொடுக்கின்றார்கள். நெருப்பை இறைவனாக பாவித்து பூஜை செய்கின்றார்கள். நிலம், நீர், நெருப்பு. காற்று. இந்த காற்று எதற்காக நமக்கு பயன்படுகின்றது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த சிவாச்சாரிய பெருமக்களினாலே சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மந்திரங்கள்லாம் இந்த வாயு பகவான் தான் எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்தந்த இறைவனுக்கு சேர்க்கின்றார். அப்ப காற்றை இறைவனாக பாவித்து இங்கே பூஜை செய்கின்றோம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று. அடுத்து ஆகாசம். இந்த ஆகாசம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பேருக்கு ஒரு சந்தேகம். இப்ப நம்முடைய ஆலயம் இருக்கு. ஆலயத்தினுடைய மூலஸ்தானத்திலே முத்து விநாயகர் கருவறையிலே அமர்ந்திருக்கின்றார். அவர் மூலவர். அந்த விநாயகர் பெருமானுக்கு கோபுரம் அமைக்கப்பட்டு அங்கே கலசம் ஒன்று வைத்திருக்கின்றது. அதனாலதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, கோயிலுக்கு போகலைனாலும் கோபுரத்தை பார்த்து கையை கும்பிடு, கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம். அப்ப கோபுரத்தை பார்த்து சாமி கும்பிட்டா அரியவனுடைய அருள் கிடைக்குமா? எங்க இருக்குது இல்லைங்களா? அப்ப இறைவன் அந்த கோபுரத்தில் எங்க இருக்கார் அப்படின்னா, ஆகாச வடிவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கலசத்திலே இறைவன் இருக்கின்றார். அதனாலதான் கும்பாபிஷேகம் என்ற பொழுது அந்த யாக கோபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய கலசத்திற்கு ஆகாச வடிவமாக இருக்கக்கூடிய முத்து விநாயகருக்கு முதலிலே கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அதன் பிறகு மூலஸ்தானத்திற்கு செய்கின்றோம். இப்படி நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம் என்று சொல்லக்கூடிய 5 தத்துவங்களை கொண்டு செய்யக்கூடிய பூஜைதான் இந்த கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்லக்கூடியது. ஆலயம் என்பது ஆன்மா லயப்படக்கூடிய இடம். நம்முடைய ஆன்மா எங்க லயப்படும்
அப்படின்னா ஆலயத்திற்கு போன அமுத்திரம்தான் ஆன்மா லயப்படும். பாக்கி எங்கே போனாலும் ஒரு பொருளை வாங்கினோம்னா இன்னொரு பொருள் வாங்கணும்னா ஆசைப்படும் இல்லைங்களா? எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஒரு நகை கடைக்கு போனோம்னா ஒரு நகை வாங்கினோம்னா இன்னொரு 2 பவுனுக்கு வாங்கணும்னா ஆசைப்படும். ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போனோம்னா ஒரு புடவை எடுத்தோம்னா இன்னொரு புடவை எடுக்கணும்னு ஆசைப்படும். ஆனால் இந்த லயப்படக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா ஆலயம் மாத்திரம்தான். ஆன்மா லயப்படக்கூடிய இடம் ஆலயம். ஆலயத்தில் பிற வார்த்தை பேசற்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால இது போன்ற இந்த கும்பாபிஷேகம் நடக்கக்கூடிய இடம் ஆலயம். இங்க எல்லாம் வந்தா சத்தம் போடக்கூடாது. இறைவன் நம்மளுக்கு 3 பெரிய உறுப்புகளை கொடுத்திருக்கார். அது என்னன்னு சொல்லுங்க? கண்ணு, காது, வாய் இல்லைங்களா? இந்த 3 உறுப்புகள் இன்றியமையாத உறுப்புகள். இது 3 நன்னா இருக்கணும். அப்ப இங்கே முத்து விநாயகர் அலங்காரம் செஞ்சிருக்கு. கண்ணால பார்க்கிறோம். எல்லா உறுப்புகளையும் இறைவன் 2ஆக கொடுத்திருக்கிறார். கண்ணு 2, காது 2, மூக்கு 2, கை 2, கால் 2. ஆனா வாய் மாத்திரம் 1 தான் கொடுத்திருக்கார். அப்ப இந்த நல்ல காட்சியை இந்த கண்ணால பார்க்கணும். அதன் பிறகு இங்கு சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் இறைவனுக்கு 2 கண்ணு. ஒரு கண் வேதம், இன்னொரு கண்ணு நாதம். நாதம்னா என்ன? கீதம். 2 கண்கள் இறைவனுக்கு. ஒரு கண் வேதம், இன்னொரு கண் நாதம். அப்படி இங்கே சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள், இங்கே நாதஸ்வர வித்வான் இசைக்கக்கூடிய இசைகள், இவைகளை நன்றாக காதில் கேட்க வேண்டும். கண்ணால பார்த்து காதால கேட்டா மனசு என்ன பண்ணும்? அமைதிப்படும். அந்த ஆன்மா ஒரு நிமிஷம் லயப்படும், அமைதியா இருக்கும். நம்ம கூட வீட்டில் அமைதியா வீட்டுக்காரர் சண்டை போட்டாருன்னு வைங்க, அமைதியா ஒரு 10 நிமிஷம் உட்கார்ந்துட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை சால்வ். நம்ம திருப்பி சண்டை போட்டோம்னா பெருசாகும். அப்ப உட்கார்ந்து இருக்கிற போது நம்ம மனசு என்ன ஆகுது? அமைதியாயிடுது. அப்ப அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த 2 நிமிஷத்துல அந்த முத்து விநாயகர் சரணன்னு உள்ள போயிடுறார். நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ கேட்கிறோமோ அதை கொடுத்துட்டு போயிடுறார். அதுதான் அந்த ஆன்மா. அப்படி இங்கே நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மந்திரங்களையும் காதால கேட்கணும். ஒவ்வொரு சப்தத்துக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம்? எங்க அமைதியா இருக்கணுமோ அங்க பேசணும், எங்க பேசணுமோ அங்க அமைதியா இருக்கும் இல்லைங்களா? பேங்க்ல எவ்வளவு பணம் போட்டு வச்சிருந்தாலும் செக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். அந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பணம் தீர்ந்து போடும், திருப்பி பணம் வராது. ஆனா இந்த மாதிரி கோயில், குளங்கள், பூஜைகள் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் இந்த மந்திரங்களை காதால கேட்டு நம்ம வாயினால அந்த நாமாக்களை சொன்னால், இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு தவணை விநாயக பெருமான்னு சொன்னா 10 மடங்கு அதிகமாகும். 10 × 100. அப்ப இந்த கிரெடிட்டை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துன்னு வரணும். பணம் வாழ்க்கைக்கு முக்கியம், அவசியம். ஆனா தர்மமும் புண்ணியமும் வேணும், அதுவும் வேணும். அப்ப இந்த கிரெடிட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துன்னு போகணும். இதை எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா கையெழுத்து போட்டு எடுக்க முடியாது, வித்ட்ரா பண்ண முடியாது. அப்ப எப்ப எடுக்கலாம், எப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு எப்பவான ஒரு முறை ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைச்சிருப்போம். 5 லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்துருவோம்.
2,00,000 பணம் கொடுக்கணும். எல்லாத்தையும் கேட்டிருப்போம், 2,00,000 கிடைக்காது, நாளை காலம்பரை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், பணம் வேணும். ராத்திரி வீட்டுக்கு போகணும். என்னடா பண்றது இறைவா, 2,00,000 வேணுமே, நாளைக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு முடிக்கணுமே அப்படின்னா, அப்ப என்ன பண்ணுவார் இந்த இறைவன் அப்படின்னா, காலம்பரை விடிய காலம்பரை ஒரு 6 மணிக்கு எப்பயோ நாம் பார்த்த ஒரு மனிதரை, ஒரு உறவினரை, ஒரு நண்பரை வீட்டுக்கு அனுப்புவார். 10 வருஷம் 15 வருஷம் கழிச்சு அந்த விருந்தாடி நம்ம வீட்டுக்கு வருவார். வந்த உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்மளே கஷ்டத்தில் இருக்கோம், இவர் என்னடா இப்போ வந்துட்டாரே, சரின்னு அதை பொருள்படுத்தாம அவருக்கு உணவெல்லாம் கொடுத்து வரவேற்பண்ணும். அவர் நல்லா எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்து என்ன பண்ணுறப்பா, எப்படி இருக்க, குழந்தைங்கள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கா அப்படிம்பார். எல்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கு. என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்கியே பார்த்தா அப்படிம்பார். இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்று இல்லை சொல்லு அப்படிம்பார். இல்லை ஒரு வீடு வாங்கணும்னு ஒரு 10,00,000 அட்வான்ஸ் பண்ணேன், ஒரு 2,00,000 பாக்கி இருக்கு, நாளைக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், அந்த 2,00,000 கிடைச்சா தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம், அதுதான் நாளைக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் முழிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிம்பார். உடனே அந்த நண்பர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, இதுக்கா பாப்பா என்கிற இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்ட 2,00,000 மேலே 5,00,000 கொடுப்பார். இதை எப்போ வேணாலும் நீ திருப்பி கொடு உன் சௌரியப்படி அப்படின்னு கொடுப்பார். அப்ப அந்த கொடுக்க சொல்றது யாரு, அங்க வந்தது யாரு அப்படின்னா முத்து விநாயகர். அதுதான் கிரெடிட், அப்பத்தான் எடுக்க முடியும். அப்படி வாழ்க்கையிலே நம்ம புண்ணிய தான தர்மங்களை நிறைய செய்யணும். ஏன்னா இது கலியுகம். 75% தீமை தான் நடக்கும், 25% தான் நன்மை இருக்கும். அந்த 25% நன்மையோட 75% கஷ்டத்தை ஓட்டணும். காலையில் 6 மணிக்கு எழுந்தோம்னா 10 மணியே எழுதி நம்மளுக்கு டியூட்டி இருக்கு, வீட்டுக்கு வர்றபோது 11 மணி ஆயிடுது, எங்க சாமி கும்பிடுறது அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. காலையில் போகிற போதே கோபுரத்தை பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு. அப்ப ஒரு ஊர்ல ஒரு விவசாயி இருந்தார். ஒரு விவசாயி இருந்தார். அவர் அந்த ஊர்ல ஒரு முனிவர் நம்மளை மாதிரி பட்டை எல்லாம் போட்டு டெய்லி 5 மணிக்கு எழுந்து குளத்துல குளிச்சுட்டு சிவபெருமான தியானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு முனிவர் அந்த ஊர்ல இருந்தார். இந்த விவசாயிக்கு என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா, நம்மளை மாதிரி ஐயா மாதிரி நம்மளும் சாமி கும்பிடணும். இது எப்படி கும்பிடுறது இல்லைங்களா, ஒரு குரு வேணும் இல்லையா. இந்த விவசாயி என்ன பண்ணார், அந்த முனிவர்கிட்ட போய் ஐயா சாமி வணக்கம் அப்படின்னார். சௌரியமா இரு அப்படின்னார். உங்கள்கிட்ட ஒரு விண்ணப்பம், என்னப்பா சொல்லு. நான் உங்களை மாதிரி சாமி கும்பிடணும், உங்களை மாதிரி முனிவரா இருக்கணும் ஆகணும் அப்படின்னார். அப்படியா, சரி. காலையில் எழுந்தவுடன் 5 மணிக்கு குளிக்கணும். எத்தனை மணிக்கு? ஏன் 5 மணிக்கு குளிக்கணும்னு அந்த காலத்துல சொன்னாங்க. இந்த 4:30 to 6 பிரம்ம முகூர்த்தம். அப்ப இருக்கக்கூடிய காற்றெல்லாம் சுத்தமா இருக்கும், ஓஷன். அந்த காற்று சுத்தமான காற்று. அப்ப 4:30 மணிலேருந்து 6 மணிக்குள்ள குளிச்சா சுத்தமான நீர்ல குளிக்கலாம், காற்றை சுவாசிக்கலாம். அதனாலதான் பெரியவங்க அந்த காலத்துல 5 மணிக்கு குளிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அப்ப 5 மணிக்கு குளிக்கணும் அப்படின்னார். ஐயா சாமி, என்னால 5 மணிக்கெல்லாம் குளிக்க முடியாது அப்படின்னார். சரி, அப்படியா, டெய்லி காலையில எழுந்தவுடன் உன் தாய் தகப்பனை முதலில் வணங்கு அப்படின்னார்.
ஐயா சாமி எனக்கு அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை யாருமே இல்லை அப்படின்னார். சரி 2 பாயிண்ட் முடிஞ்சிருத்தா? 3வது பாயிண்ட், காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு பசுமாடை பார்த்து தரிசனம் பண்ணேன். பசுமாட்டை எல்லாரும் முன்னாடி தொட்டு தொட்டு கும்பிடுறாங்க. முன்னாடி தொட்டு கும்பிடவே கூடாது. பசுமாட்டை பின்னாடி தான் தொட்டு கும்பிடணும். அங்கே தான் மகாலட்சுமி சுவாசம் பண்ணுறார். கொம்புல யமன் இருக்கார். தெரியாமல் என்ன பண்ணுறோம், முன்னாடி போய் தொட்டு தொட்டு கும்பிட்றோம். ஐயர் பூஜை பண்ணுறதுக்குள்ள அவசரமாக போய் முன்னாடி தொட்டுறோம். முன்னாடி தொட்டு கும்பிடுறோம். பசுமாட்டை தரிசனம் பண்ணிட்டு காலை உன் வேலையை தொடங்கு அப்படின்னார். ஐயா எங்கள் ஊரில் பசுமாடே இல்லை, எல்லாம் எரும மாடு தான் இருக்கு, பசுமாடு ஒன்று கூட இல்லை. சரி 4 பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. உன் ஊரில் இருக்கக்கூடிய கோபுரத்தை தரிசனம் பண்ணு. காலையில் எழுந்தவுடன் கோபுரத்தை தரிசனம் பண்ணு அப்படின்னார். எங்கள் ஊரில் கோபுரமே இல்லை சாமி, எல்லா கோயிலுமே இடிஞ்சு கிடக்கு. அப்ப என்னதான் வழி? அந்த முனிவர் என்ன பண்ணார், கடைசியில ஒரு பாயிண்ட சொன்னார். கடைசி இதுதான், இதை நீ பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா தான் நீ நினைக்கிறது நடக்கும். என்ன சாமி சொல்லுங்க? காலையில் எழுந்தவுடன் திருநீர் அணிந்த ஒரு மனிதனை பார்த்து விட்டு அப்புறம் நீ வேலைக்கு போ, சாப்பிடு இல்லைன்னார். இவர் பார்த்தாரு. இவர் வீட்டு பக்கத்தில் என்னையுமே ஒரு சாமியார் காலையில் எழுந்த உடனே விதிப்பட்டை எல்லாம் போட்டு ஜம்முன்னு 5 மணிக்கெல்லாம் வெளியே வந்துடுவார். இது ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. காலையில் எப்படியும் இந்த ஐயாவை பார்த்துடலாம், நம்ம பார்த்துட்டு வயக்காட்டு வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னார். சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், இந்த அவர் சங்கல்பம் எடுத்துன்னு டெய்லி 5 மணிக்கெல்லாம் அந்த சுவாமியை பார்த்துருவார். ஒரு நாள் இந்த சுவாமியார் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, வெளியூர் போயிட்டார். வர்றதுக்கு காலையில் பார்க்க முடியல. 4 மணிக்கே போயிட்டார். இவரை பார்க்க முடியல. இரவு 7 மணிக்கு தான் அந்த சுவாமியார் வர்றார். அது வரையும் அந்த விவசாயி பக்தியோடு இருக்கார், சாப்பிடாம. ஏன்னா சங்கல்பம். இவர் 7 மணிக்கு அவரை பார்க்கறதுக்காண்டி போறார். அப்ப அந்த சுவாமியாரும் அந்த அம்மாவும் அவங்க வீட்டு கொள்ளையில் ஏதோ தோண்டின்னு இருக்காங்க. ஏதோ செடி வைக்கிறதுக்கோ இதுக்கோ ஒரு குழி தோன்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அங்க ஒரு புதையல் கிடைக்குது. தோன்ற போது ஒரு புதையல் கிடைக்குது, ஏதோ ஒரு குடம் மாதிரி கிடைக்குது, புதையல் கிடைக்குது. அந்த சுவாமியார் என்ன பண்றார், அதை எடுத்து 2 பேரும் மேலே வச்சு பிரித்து பார்த்த உடனே அது ஃபுல்லாக பொன் பொருள் ஆபரணங்கள் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு மதிப்பே இல்லை. இவர் எடுத்து மேலே வச்சு துறக்கிற போது இந்த விவசாயி என்ன பண்ணார், வாசல்லேருந்து ஐயான்னு கூப்பிட்டார். இவர் திரும்பி பார்த்தார். கண்டுட்டேன் அப்படின்னு அவர் போயிட்டார். அவர் எதை கண்டார், இவர் அச்சப்பட்டு விபூதியை பார்த்துட்டு போகணுங்கிறது அவருடைய சங்கல்பம். ஐயா நான் அந்த விபூதியை பார்த்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டார். போன உடனே இவருக்கு கெரி கலங்கி போச்சு. ஐயா நம்ம எடுத்த அந்த புறையால இவர் பார்த்துட்டாரு அப்படின்ட்டு இவர் எங்க இருக்கார் என்னன்னு கூட அவருக்கு தெரியாது. உடனே அவர் எங்க இருக்காருன்னு அவர் பின்னாடியே போய் அவர் அங்க போன உடனே சாப்பிட்றது உட்கார்ந்தார். இவர் உள்ளுக்குள்ள போனே அவருக்கு எப்படி இருக்கும், இறைவனே வந்த மாதிரி. ஐயா வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பலாக்கட்டை எடுத்து போட்டு உட்கார வச்சு ஜலம் கொடுத்து குடிக்கிறீங்களே. இல்லை இல்லைப்பா நான் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன், நீ பார்த்ததை யார்கிட்டையுமே சொல்லிடாத, பார்த்ததை யார்கிட்டையுமே சொல்லிடாத, நான் எடுத்த புதையல்ல உனக்கு பாதி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னார். அந்த விவசாயி என்ன சார், ஐயா நீங்க எடுத்த புதையலை நான் பார்க்கல, டெய்லி விபூதி இட்டுட்டு உங்களை பார்த்துட்டு நான் போவேன் அப்படி ஒரு முனிவர் எனக்கு சொன்னார். இதைத்தான் நான் பார்த்தேன். நீ பார்த்தியோ பார்க்கலையோ
இந்தா இருக்கு அப்படின்ட்டு பாரி அந்த பொருளை கொடுத்து அந்த விவசாயியை பெரிய கோடீஸ்வரனா ஆக்கினார். அப்ப விபூதி அணிந்த மனிதனை பார்த்தாலே இவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா டெய்லி நம்ம விபூதி இட்டு குங்குமம் இட்டு இறைவனை தரிசனம் செய்தால் எவ்வளோ கிடைக்கும்? எல்லாரும் இப்போ இந்த ஒட்டு போட்டு வைக்கிறோம், பல்லி பூரா பாம்பு இப்படின்னு. ஆனால் குங்குமம் இருக்கணும். காலையில் குங்குமம் இட்ட சுமங்கலியை பார்த்து சென்றால் எல்லா காரியமும் வெற்றியாகும். அதனால எல்லாரும் காலையில் எழுந்த உடனே விபூதி அணியணும். விபூதியை எடுத்து அணியும் பொழுதே நம்முடைய தெரிஞ்சுக்கணும், நம்முடைய வாழ்க்கை இவ்வளவுதான், எதுவுமே கிடையாது கடைசியில் அப்படின்னு அந்த உணர்வோட சிவ சிவ சிவா என்று அந்த திருநீர் கீழே விழப்படாது, நெற்றியில் இடணும். அதுபோன்று இந்த விநாயக பெருமானுடைய அருளினாலே எல்லாரும் 16 செல்வங்களையும் பெற்று இன்புற வேண்டி இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.
பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்